Student, in 11th video we discuss about the process of protein synthesis. Now these are the some questions related with the protein synthesis. Can you tell, enlist different steps of protein synthesis, name the initiator codon of protein synthesis, explain in brief the process of initiation during protein synthesis, name 3 binding sites of ribosomes, and what is translocation. For answer of these questions, see video number 11. The next point 4.6 is regulation of gene expression. It is the multi-step process by which a gene is regulated and its product is synthesized. Gene regulate होतं म्हणजे काय, तर त्या जीन म्हणजेच DNA strand. The small segment of DNA is known as gene. मग तो small segment of DNA जो आहे त्याच्यापासून mRNA तयार होतो आणि त्या mRNA पासून प्रोटीन तयार होतं की जे प्रोटीन सेल मध्ये प्रत्येक ठिकाणी जवळपास लागत असते. तर हे जे DNA पासून mRNA स्ट्रँड तयार होणे आणि त्यापासून प्रोटीन तयार होणे याला म्हणायचं रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. Thus gene expression result in the formation of a polypeptide. Polypeptide म्हणजेच काय, प्रोटीन मॉलिक्यूल. पॉली मीन्स मेनी आणि पेप्टाइड बॉन्ड अमिनो ऍसिड मध्ये 2 अमिनो ऍसिड मध्ये पेप्टाइड बॉन्ड असतो आणि अशी लांब चेन तयार झालेली असते अमिनो ऍसिडची, त्याला पॉलीपेप्टाइड चेन असतं. जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस इज रेग्युलेटेड ॲट डिफरंट लेवल. इन eukaryotes the regulation can be at different levels like transcription level. मग आपण ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस मध्ये पाहिलं की DNA स्ट्रँड वरून mRNA स्ट्रँड तयार होते. देन प्रोसेसिंग लेवल, ती जी mRNA स्ट्रँड तयार झालेली आहे DNA वरून नुकतीच, ती नॉन फंक्शनल असते. ती फंक्शनल करण्यासाठी त्याच्यावरती प्रोसेसिंग होणे गरजेचं असतं. मग त्याच्यामध्ये स्प्लायसिंग घडतं, कॅपिंग, टेलिंग, हे स्टेप आपण ट्रान्सक्रिप्शन या पॉइंट मध्ये पाहिलेले. स्प्लायसिंग मध्ये काय होतं, तर इंट्रॉन्स म्हणजे नॉन कोडेड रिजन असतो तो रिमूव्ह केला जातो. देन थर्ड स्टेप इज अ ट्रान्सपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू सायटोप्लाझम अँड इन सायटोप्लाझम ट्रान्सलेशन टेक्स प्लेस, दॅट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस. या ज्या 4 स्टेप्स आहेत त्याला म्हणायचं जीन रेग्युलेशन. In eukaryotes, gene of a cell are expressed to perform different functions. For example, an enzyme beta-galactosidase is synthesized by E.coli. It is used for hydrolysis of lactose into galactose and glucose. See a reaction. Lactose is converted into galactose and glucose by enzyme known as beta-galactosidase. If E. coli bacteria do not have lactose in the surrounding medium as a source of energy, then enzyme beta-galactosidase is not synthesized. सूक्ष्म बॅक्टेरिया मध्ये काय योजना करून ठेवलेली आहे, कल्चर मीडियम मध्ये लॅक्टोज जर नसेल तर बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज एन्झाइम तयार होत नाही. कारण का, लॅक्टोज नाही, मग एन्झाइम तयार कशाला करा. सो इट इज द मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल or environmental condition that regulate expression of gene. अशा प्रकारची जी कंडिशन आहे, it is the metabolic or physiological or environmental condition that regulate expression of gene. The development and differentiation of embryo into adult organism is also a result of the coordinated regulation or expression of several sets of gene. जो एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट होतो ही सुद्धा काय आहे, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड रेग्युलेशन और एक्सप्रेशन ऑफ सेव्हरल सेट्स ऑफ जीन. नाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड एंड नो द mechanism by which the organism regulate gene expression in response to changes in the environment. If so, whether single mechanism exists for regulation of the expression of different genes or set of genes, or different genes are regulated by different mechanisms. For example, certain bacteria like E. coli adapt to their chemical environment by synthesizing certain enzymes depending upon the substrate present. Such adaptive enzyme is called inducible enzyme. Inducible म्हणजे उत्पन्न करणारा. A set of genes will be switched on when there is a necessity to metabolize a new substrate.
म्हणजे काय सांगितले पहा, अ सेट ऑफ जीन विल बी स्विच्ड ऑन. जीन तयार राहतील कधी, when there is a necessity to metabolize a new substrate. एखाद्या सबस्ट्रेटचं मेटाबॉलिझम करायचं असेल, ब्रेकडाऊन करायचं असेल किंवा सिंथेसिस करायचं असेल तर जीन काय होतात, स्विच्ड ऑन होतात. दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड इंडक्शन अँड स्मॉल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज नोन ॲज इंड्युसर. तो इंड्युसर कशा प्रकारे मदत करतो याचं पुढे आपण लॅक ऑपेरॉनमध्ये एक्झाम्पल पाहूया. इट इज पॉझिटिव्ह कंट्रोल. डू यू नो, रिप्रेसिबल म्हणजे दडपून टाकणारा. रेग्युलेशन ऑफ जीन इज सीन when the end product of biosynthetic pathway like amino acid is provided in the medium. मग amino acid synthesis साठी जे जीन आहे त्यांचं रेग्युलेशन रिप्रेस केलं जातं ज्यावेळेला मीडियम मध्ये अमिनो ऍसिड असते तेव्हा. ॲट दिस टाइम इंटरनल बायोसिंथेसिस ऑफ अमिनो ऍसिड स्टॉप. मग सेलमध्ये अमिनो ऍसिड सिंथेसिस स्टॉप होतं कारण का बाहेरच्या मीडियम मध्ये अमिनो ऍसिड आहे. इट इज निगेटिव्ह कंट्रोल, सो द मेटाबॉलाइट और अमिनो ऍसिड टर्न्स ऑफ अ सेट ऑफ जीन्स इन्व्हॉल्व्ड इन प्रोड्युसिंग दॅट मेटाबॉलाइट. दिस इज कॉल्ड फीडबॅक रिप्रेशन. म्हणजे अमिनो ऍसिड जेव्हा मीडियम मध्ये असतात तेव्हा सेल मध्ये अमिनो ऍसिड सिंथेसिस स्टॉप होतं आणि जेव्हा मीडियम मध्ये अमिनो ऍसिड्स नसतात तेव्हा सेल मध्ये अमिनो ऍसिड सिंथेसिस सुरू होतं. सच टाइप ऑफ mechanism is known as feedback mechanism. The next point is Operon concept. It is transcriptional control mechanism of gene. F. Jacob and J. Monod in 1961 explained that metabolic pathway are regulated as a unit. Anabolism आणि catabolism घडतं त्याला मेटाबॉलिझम असं म्हणायचं. Regulated as a unit. ऑपेरॉनची डेफिनेशन काय पहा. डिफरंट टाइप्स ऑफ जीन परफॉर्म फंक्शन टुगेदर इज नोन ॲज ऑपेरॉन. बघा, डिफरंट टाइप्स ऑफ जीन परफॉर्म फंक्शन टुगेदर इज नोन ॲज ऑपेरॉन. इन प्रोकॅरियोट्स mRNA इज पॉलिसिस्टोनिक. म्हणजे काय, सिंगल mRNA हॅज द कॅपॅसिटी टू प्रोड्यूस डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर डिफरंट प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ एन्झाइम्स. म्हणजे पॉलिसिस्टॉनिक कंडिशन म्हणजे काय, तर DNA स्ट्रँड आहे, त्या DNA स्ट्रँड वरती सिस्ट्रॉन्स असतात आणि ते वेगवेगळे सिस्ट्रॉन वेगवेगळे प्रोटीन्स तयार करतात. आता प्रोकॅरियोटिक DNA मध्ये जे सिस्ट्रॉन आहे दीज आर नोन ॲज S1, S2, S3 etc. For example, in E.coli, when lactose sugar is provided to the culture medium, cell induces production of 3 enzymes. ज्यावेळेला E.coli बॅक्टेरिया ज्या कल्चर मीडियम मध्ये कल्चर केलेले आहे त्याच्यामध्ये लॅक्टोज ऍड केले जातं तेव्हा E.coli बॅक्टेरियामध्ये 3 एन्झाइम्स तयार होतात. These enzymes are beta galactosidase. आपण मगाशी पाहिलं त्याचा रोल. It digests lactose into galactose and glucose. Second enzyme is permease enzyme. This permease enzyme allows the entry of lactose inside the cell. So it permits lactose molecule to enter into the cell. And third enzyme is transacetylase. It transfers an acetyl group from acetyl-CoA to galactoside. Then synthesis of these 3 enzymes is controlled by a long segment of DNA known as Operon. मग या E.coli बॅक्टेरियामध्ये DNAचा जो सेगमेंट आहे त्याच्यावरती हे 3 एन्झाइम तयार करणारे सिस्ट्रॉन्स असतात. इट कन्सिस्ट ऑफ एन ऑपरेटर साइट O and 3 स्ट्रक्चरल जीन Z, Y and A. मग या ऑपेरॉन मध्ये E.coli बॅक्टेरियामध्ये जो ऑपेरॉन आहे, मीन्स ऑपेरॉन म्हणजे कुठल्या शास्त्रज्ञाचं नाव नाही. ऑपेरॉन म्हणजे काय, ग्रुप ऑफ जीन परफॉर्म फंक्शन टुगेदर. मग या ऑपेरॉन मध्ये ऑपरेटर साइट O and 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेझेंट, that is Z, Y and A. If the operator is switched on, the 3 genes
Z, Y and A are transcribed by RNA polymerase into a single mRNA. Each structural gene is generally known as cistron, and the transcribed long mRNA covering various cistron is known as polycistronic. तर RNA पॉलिमरेज एन्झाईमचा रोल महत्त्वाचा आहे. आपण ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमध्ये पाहिलेला आहे. DNA स्ट्रँड सेपरेट ठेवण्याचं काम RNA पॉलिमरेज एन्झाईम. स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ द ऑपरेटर इज अचीव्ड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर. मग हे स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ ऑपेरॉन जो आहे त्याचं कंट्रोल ऑपरेटर करत असतो आणि रिप्रेसर प्रोटीनच्या मार्फत तो कंट्रोल करत असतो. वेन दिस प्रोटीन इज अटॅच्ड टू द ऑपरेटर अँड ब्लॉक इट, द स्विच इज टर्न ऑफ. जेव्हा हे रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइडला जाऊन बाइंड होतं तेव्हा पुढचे जीन काम करत नाही. त्याला म्हणायचं स्विच्ड ऑफ कंडिशन. अँड स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट एक्सप्रेस. मग पुढचे स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होत नाही. The operon is switched on when the chemical inducer or lactose is present in the medium. मग मीडियम मध्ये लॅक्टोज असेल त्यावेळेला ते लॅक्टोज काय करतं तर या रिप्रेसर प्रोटीनला बाइंड करून ठेवतो. मग हे रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइडला जात नाही आणि ऑपरेटर साइडला न गेल्यामुळे प्रोमोटर साइडकडून RNA पॉलिमरेज एन्झाईम पुढे जातो आणि ZYA जीन ॲक्टिव्ह होतात आणि mRNA स्ट्रँड तयार होते आणि त्याच्यावरून प्रोटीन तयार होतात आणि त्या प्रोटीनवरून एन्झाईम्स तयार होतात. 3 एन्झाईम्स आपण पाहिले, बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज, परमेज एन्झाईम अँड ट्रान्सअसिटायलेज एन्झाईम. तर या एन्झाईमचा आपण रोल मगाशी पाहिला. बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज एन्झाईम डायजेस्ट लॅक्टोज इंटू गॅलॅक्टोज अँड ग्लुकोज. Then permease enzyme allows the entry of lactose inside the cell. Then transacetylase enzyme transfer acetyl group from acetyl-CoA to galactoside. These are the 3 important enzymes and their role. Question may be asked on this point. आता आपण लॅक ऑपेरॉन पाहूया. लॅक ऑपेरॉन मीन्स लॅक्टोज ऑपेरॉन. राईट अ नोट ऑन लॅक ऑपेरॉन असा प्रश्न 5 मार्क्ससाठी विचारला जातो. पहिला पॉईंट काय पहा, लॅक्टोज और लॅक ऑपेरॉन इज ऑकर इन E.coli. कोणामध्ये पाहायला मिळतं आपल्याला E.coli मध्ये. इसर्शिया कोलाई या बॅक्टेरिया आहेत, युनिसेल्युलर बॅक्टेरिया आहेत, त्यांच्यामध्ये आपल्याला हा ऑपेरॉन पाहायला मिळतो. इट इज इंड्युसिबल ऑपेरॉन म्हणजे उत्पन्न करणारा आहे. म्हणजे काय तर ज्यावेळेला लॅक्टोज असतं त्या लॅक्टोजचं ब्रेकडाऊन करण्यासाठी एन्झाईम तयार करणे गरजेचं असतं, म्हणून याला इंड्युसिबल ऑपेरॉन असं म्हणायचं. इट टेक्स प्लेस ड्युरिंग कॅटाबॉलिक रिॲक्शन. लॅक्टोजचं ब्रेकडाऊन होतं म्हणजे कॅटाबॉलिक रिॲक्शन घडते. लॅक ऑपेरॉन कन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग components. First, regulator gene or repressor gene. Second, promoter gene. Third, operator gene. Fourth, structural genes. Fifth, inducer. It is not a component of operon, but these 4 are component of operon. See here in diagram, this is a promoter gene, this is a regulatory gene, this is operator gene, and these are 3 structural gene. So let's see here details about these genes. First is a regulator gene. This gene controls the operator gene in cooperation with an inducer present in the cytoplasm. Regulator gene precedes म्हणजे अधिक योग्यतेचा the promoter gene. Promoter gene पेक्षा regulator gene अधिक योग्यतेचा आहे. इथे regulator gene आहे आणि हा promoter gene आहे. It may not be present immediately adjacent to operator gene. ऑपरेटर जीनच्या जवळच असेल असं नाही. रेग्युलेटर जीन प्रोड्युसेस प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन. हा रेग्युलेटर जीन जो आहे इट प्रोड्युसेस प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर बाइंड विथ द ऑपरेटर जीन अँड रिप्रेसेस और स्टॉप इट्स ॲक्शन. इट इज कॉल्ड रेग्युलेटर प्रोटीन. तर रेग्युलेटर जीन काय करतो, इट प्रोड्यूस रेग्युलेटर प्रोटीन आणि हा रेग्युलेटर प्रोटीन
ऑपरेटर साइडला जाऊन बाइंड होतं. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोमोटर जीन. दिस जीन प्रिसीड्स द ऑपरेटर जीन. या ऑपरेटर जीन पेक्षा हा अधिक योग्यतेचा आहे. इट इज प्रेझेंट ॲडजसेंट टू ऑपरेटर जीन. ऑपरेटर जीनच्या जवळ असतो. द प्रोमोटर जीन मार्क्स द साइट ॲट विच द RNA Polymerase enzyme bind. Promoter gene marks the site at which the RNA Polymerase enzyme bind. या प्रोमोटर जीनला RNA Polymerase enzyme येऊन बाइंड झालेले असते. When the operator gene is turned on, the enzyme moves over the operator gene and transcription of structural gene start. जेव्हा हा ऑपरेटर जीन टर्न ऑन असतो तेव्हा प्रोमोटर जीन काय करतो, RNA एन्झाईम पुढे पाठवतो आणि ते RNA एन्झाईम पुढे गेल्यामुळे स्ट्रक्चरल जीन ॲक्टिव्ह होतात. ZYA स्ट्रक्चरल जीन आहेत ना, ते ॲक्टिव्ह होतात. प्रोमोटर जीन बेस सिक्वेन्स डिटरमाइन्स विच स्ट्रँड ऑफ DNA ॲक्ट्स ॲज अ टेम्पलेट. मग हा जो प्रोमोटर जीन आहे, प्रोमोटर जीन बेस सिक्वेन्स डिटरमाइन्स विच स्ट्रँड ऑफ DNA ॲक्ट्स ॲज अ टेम्पलेट. हे एक सेंटेन्स महत्त्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. तिसरा पॉइंट ऑपरेटर जीन. इट प्रिसीड्स द स्ट्रक्चरल जीन. या स्ट्रक्चरल जीनपेक्षा ऑपरेटर जीन अधिक योग्यतेचा आहे. दिस कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीनचं फंक्शन कंट्रोल करण्याचं काम ऑपरेटर जीन करत असतो. इट लाईज ॲडजेसंट टू द स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीनच्या जवळच असतो. When operator gene is turned on by an inducer, the structural gene produce mRNA. Operator gene is turned off by a product of repressor gene. Repressor protein operator gene ला येऊन बाइंड होतं आणि operator gene काय होतं, turn off होतं. Then fourth point is structural gene. When lactose is added to the E.coli culture medium, the structural gene catalyzes or produces mRNA, which in turn produces polypeptide on the ribosome. The polypeptide form acts as an enzyme to catalyze lactose in the cell. There are 3 structural genes in the sequence: LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. आता हे 3 जीन जे आहेत ते एन्झाईम तयार करतात आणि लॅक्टोजचं ब्रेकडाऊन होतं, त्यालाच म्हणायचं कॅटाबॉलिक reaction. Enzyme produced are beta galactoside permease and transacetylase. तर LAC-Z जीन जे आहे ते बीटा गॅलॅक्टोसाइडेस तयार करतं. Y जीन जे आहे ते परमेज एन्झाईम आणि A जीन जे आहे ते ट्रान्सएसिटायलेज तयार करतं. Then inducer. It is a chemical in the cytoplasm or allolactose which inactivates the repressor. repressor inactive करण्याचं काम inducer करत असतो. When lac operon is switched on, then inducer joins with the repressor protein, preventing the binding of repressor to the operator gene. जेव्हा लॅक्टोज प्रेझेंट असतो तेव्हा inducer काय करतो, repressor प्रोटीनला जाऊन बाइंड होतो, त्याला ऑपरेटर जीनला जाऊ देत नाही. So the operator gene is free. त्यामुळे ऑपरेटर जीन फ्री होतो. Now RNA polymerase enzyme present on the promoter side move from promoter to structural gene via operator gene. Then role of lactose. A few molecules of lactose enter into the cell by an enzyme permease. A small amount of this enzyme is present even when operon is switched off. जरी ऑपरॉन स्विच्ड ऑफ असला तरी सेलमध्ये थोड्या प्रमाणात लॅक्टोज असतो. दिस लॅक्टोज ॲक्ट ॲज अ ॲलोलॅक्टोज अँड फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ दीज लॅक्टोज ॲक्ट्स इंड्युसर अँड बाइंड टू रिप्रेसर. दिस रिप्रेसर इंड्युसर कॉम्प्लेक्स फेल्स टू जॉइन विथ द ऑपरेटर जीन विच इज देन टर्न ऑन. देन स्ट्रक्चरल जीन प्रोड्युसेस ऑल एन्झाइम्स. आपण ते एन्झाइम्स पाहिले, बीटा गॅलॅक्टोसाइडेस, परमेज अँड ट्रान्सएसिटायलेज. When the inducer level falls, the operator is blocked again by repressor. म्हणजे लॅक्टोज संपलं
की इंड्यूसर लेवल काय होते, फॉल होते. त्यावेळेला रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साईडला जाऊन बाइंड होतो आणि मग तिथे ऑपेरॉन स्विच ऑफ होतो. सो स्ट्रक्चरल जीन्स आर रिप्रेस्ड और इनएक्टिवेटेड अगेन. दिस इज निगेटिव्ह फीडबॅक. तर आपण इथे ही मी डायग्राम तयार केलेली आहे. त्याच्यामध्ये लॅक्टोज इज अब्सेंट असेल, म्हणजे लॅक्टोज जर अब्सेंट असेल तर काय होतं बा, हा रेग्युलेटरी जीन जो आहे, हा प्रमोटर जीन आहे, रेग्युलेटरी जीन आय आहे, तो mRNA स्ट्रँड तयार करतो. त्याला म्हणायचं रिप्रेसर mRNA. आणि त्याच्यापासून रिप्रेसर प्रोटीन तयार होतं. हे रिप्रेसर प्रोटीन या ऑपरेटर साईडला जाऊन बाइंड होतं. त्यामुळे ऑपरेटर साईड काय होते, ब्लॉक होते. ऑपरेटर साईड ब्लॉक झाल्यामुळे हे RNA पॉलिमरेज एन्झाईम पुढे जात नाही. पुढे न गेल्यामुळे हे ZYA जीन इनॅक्टिव्ह राहतात. दीज आर स्ट्रक्चरल जीन. सो नो सिंथेसिस ऑफ mRNA सिंथेसिस न झाल्यामुळे बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज, परमेज आणि ट्रान्सअसिटायलेज एन्झाईम सिंथेसिस होत नाही. सो नो सिंथेसिस ऑफ दिस एन्झाईम. सच mechanism is known as switching off mechanism or negative process. आता जर लॅक्टोज प्रेझेंट असेल तर लॅक्टोज इज प्रेझेंट, मग हा रेग्युलेटरी जीन रिप्रेसर mRNA तयार करणार, रिप्रेसर प्रोटीन तयार करणार. पण सेलमध्ये जे लॅक्टोज आहे अगोदरचं, इट ॲक्ट्स ॲज अ ॲलोलॅक्टोज आर इंड्यूसर. मग ते इंड्यूसर म्हणून काम करतं. इट बाइंड्स विथ द रिप्रेसर प्रोटीन आणि हे ॲलोलॅक्टोज रिप्रेसर प्रोटीनला जाऊन बाइंड होतं. त्यामुळे हे रिप्रेसर प्रोटीन इथं ऑपरेटर साईडला जात नाही. हे RNA पॉलिमरेज एन्झाईम पुढे मूव्ह होतं आणि Z जीन, Y जीन, A जीन ॲक्टिव्ह होतात आणि त्याच्यापासून हे mRNA स्ट्रँड तयार होते. आणि या mRNA स्ट्रँडपासून बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज, परमेज एन्झाईम, ट्रान्सअसिटायलेज एन्झाईम तयार होतात. सिंथेसिस ऑफ 3 एन्झाईम टेक्स प्लेस. आता या मेकॅनिझमला म्हणायचं स्विचिंग ऑन मेकॅनिझम ऑर पॉझिटिव्ह प्रोसेस. तर या ज्या 2 डायग्राम मी काढलेल्या आहेत या सोप्या वाटल्या तर या रेफर करा. नाहीतर आपण टेक्स्टबुकमधली जी डायग्राम आहे ती हे पाहूया. इथे इंड्यूसर अब्सेंट आहे, म्हणजे लॅक्टोज अब्सेंट आहे. तेव्हा काय होतं, हा जो रेग्युलेटरी जीन आय आहे, इट प्रोड्यूस प्रोटीन and this is the repressor protein, and this repressor protein binds with the operator site and this operator site get blocked and here these structural genes become inactive. So no synthesis of mRNA strand. Then second point is inducer present, means lactose is present. So this regulatory gene produce repressor protein, it produces mRNA strand, and from this mRNA strand synthesis of repressor protein takes place. But due to the presence of lactose inside the cell, it acts as a inducer. It is known as allolactose. It binds with the repressor protein. Due to the binding of inducer, the repressor protein become inactive. So this is inactivated repressor. मग हे रिप्रेसर प्रोटीन या ऑपरेटर साईडला येऊन बाइंड होत नाही. इथे जे ऑपरेटर साईड आहे त्याला बाइंड होत नाही. या प्रमोटर साईडवरती जे RNA पॉलिमरेज एन्झाईम आहे ते पुढं मूव्ह होतं आणि हे 1, 2, 3 स्ट्रक्चरल जीन जे आहे Z, Y आणि हे ॲक्टिव्ह होतात. mRNA स्ट्रँड तयार होते आणि प्रोटीन मॉलिक्युल्स तयार होतात आणि त्याच्यापासून एन्झाईम्स तयार होतात. बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज, परमेज एन्झाईम अँड ट्रान्सअसिटायलेज एन्झाईम. सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ लॅक ऑपेरॉन. तीच डायग्राम मी इथे परत काढलेली आहे. लॅक्टोज इज अब्सेंट आणि लॅक्टोज इज प्रेझेंट. तुम्हाला दोन्हीपैकी ज्या मी काढलेली किंवा टेक्स्टबुकमधली डायग्राम सोपी वाटली तर ती रेफर करा किंवा ही डायग्राम रेफर करा. हा जो पार्ट आहे, इफ ऑपरेटर जीन इज डिलीटेड ड्यू टू म्युटेशन, how will E.coli metabolize lactose? So most mutation in the operator, the binding site for repressor leads to lower affinity for the repressor and hence less binding. Thus these mutations allow continued transcription
of the lac operon even in the absence of lactose or inducer. This is referred to constitutive expression. समझला? Next point is, can you tell what is the role of repressor gene? आत्ताच आपण पाहिलेला आहे. Name the different structural genes in sequence of lac operon. Which molecule does act as a inducer molecule in lac operon? In which condition lac operon is switched off? Thank you.